Hi all, welcome to Circuit Repeat class. We EET308 Comprehensive Course Work June 2022 question paper discussion part 2 question number 26 to 50 we discuss part 1 question number 1 to 25 discuss so the part 26 first question a DC voltage of 100 volt is applied to a coil having resistance 10 ohm and inductance 10 Henry. What is the value of current 0.1 second after switching on the supply? That is the question. So, it is a simple transient question. About a RL circuit, we consider RL circuit. This is an RL circuit. RL circuit, we switch on the 100 volt source. This is a 100 volt. Okay. About this equation, in the equation, RL circuit equation current is equal to V by R into 1 minus E raised to minus R by L into T, where L by R is the time constant. So V by R is the steady state part and V by R into E raised to minus R by L into T is the transient part. So just a value substitute 100 divided by R value 10 into 1 minus E raised to minus of 10 divided by inductance value is 10 and time is 0.1, 0.1, so 0.1. So we substitute 10 into 1 minus E raised to minus 1 this is 0.1, E raised to 0.1, 1 to minus 0.1, so E raised to minus 0.1, that is equal to 1 into 10 raised to minus 0.904, that is equal to 10 into that is 0.09516, that is equal to 0.9516 ampere. So we get the option D is the correct answer. Okay. Another question. When two transformers are operating in parallel, they will share the load as under proportional to their impedance, inversely proportional to their impedance, 50% to 50%, 25% to 75%. But this question it's not clearly mentioned. Question clear right. Two transformers transformers in the impedance in the കാര്യം എന്താണ് means equal voltage ratio or unequal voltage ratio case ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇംപിഡൻസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബി ആണ്. അതായത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ടു ഇംപിഡൻസ്. Inverse proportion to impedance and large current flows through the impedance also. Okay, large current flows through the impedance. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the condition is having same KVA but unequal impedance ratio. Okay, same KVA but unequal impedance ratio. Same KVA but unequal impedance ratio. So, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. The next one is the equivalent gray code of the binary number 1011. ഇപ്പോൾ 1011 എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക, 1 അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി 1, ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ 1ഉം 0 ആയിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യാണ്. സോ 1 എക്സോർ 0 എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, അതായത് 1 എക്സോർ 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1. ദെൻ 0 എക്സോർ 1 എന്ന് പറയുന്നതും അഗെയിൻ 1. 1 എക്സോർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0. സോ 1 1 1 0 1 1 1 0 is the equivalent Greek number. So option C is the correct answer. Next question, which of the following is not neglected during the formation of reactance diagram from impedance diagram? Reactance diagram impedance diagram ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Reactance diagram നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസ്, പവർ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസിൽ സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേരിയസ് സിസ്റ്റം കമ്പോണൻറ്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ്സ് ആയ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ, ഷണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, നോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതെല്ലാം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. വേരിയസ് പവർ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, Fourier series coefficients of the signal x of t is equal to 5 cos pi t by t r എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 cos pi t ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. സോ നമുക്കിവിടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2π ബൈ ഒമേഗ ആണ്. അപ്പോൾ 2π ബൈ പൈ ബൈ ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2t നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2t എന്ന് എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ബൈ t. F is 1 by t, 2 by t. So 2π by 2t that is equal to pi by t. Suppose if we are taking this x of t is equal to 5 into cos എന്ന് നമുക്ക് എന്താ e raised to j theta plus e raised to minus j theta divided by 2 എന്നുള്ള ഫോർമുല എഴുതാം. സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് e raised to j 2 t by t plus e raised to minus j 2 by t divided by t എന്ന് എഴുതാം, divided by 2. So that means is equal to half into 5 by 2 into, so we can take this 5 by 2 into 1 by 5 by 2 into e raised to j pi by t plus e raised to minus j pi t by t. So from this we can take this, the coefficient is nothing but 5 by 2. So 5 by 2 means option A, 30A ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. Okay, next question, which of the following is the condition for symmetry of z parameters? Z parameters ന്റെ symmetrical conditions ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് ഈസിയാണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. z പാരാമീറ്ററിൽ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് z11 is equal to z22 എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം z11 is equal to z22 എന്ന് പറയുന്നത് z പാരാമീറ്ററിൽ, y11 is equal to y22 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ y പാരാമീറ്റർ സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ. അതേപോലെ h11 is equal to h22 എന്ന് പറയുന്നത് h പാരാമീറ്ററിൻ്റെ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. a is equal to d എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റർ ABCD പാരാമീറ്ററിൻ്റെ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ഇതേപോലെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ കേസിൽ z12 is equal to z21, y പാരാമീറ്ററിൽ y12 is equal to y21, h പാരാമീറ്റർ h12 is equal to minus h21. അതേപോലെ നമ്മുടെ ABCD പാരാമീറ്ററിൽ AD minus BC is equal to 1 എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കും വരുന്നത്. നൗ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോകാം. 32ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ DC generators armature reaction is produced actually by the load current in the armature. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിലെ ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻ ആർമേച്ചർ will give rise to armature MMF. ഓക്കെ, ആ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് ആർമേച്ചർ MMF ഉണ്ടാവുന്നത്, ആർമേച്ചർ MMF കൂടാനുള്ള കാരണം. സോ ദിസ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് അവർ മെയിൻ MMF, റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് MMF. സോ മെയിൻ ഫീൽഡ് MMF ആർമേച്ചർ MMF റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻ ആർമേച്ചർ. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 33rd ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് ഫോർ 16:1 മൾട്ടിപ്ലെക്സറീസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഇൻപുട്ട് ടു വൺ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, മെനി ഇൻപുട്ട് ടു വൺ ഇൻപുട്ടിനെയാണ്, സോ വൺ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആർ ദെയർ then we can say log of n to the base 2 selection lines കാണുന്നുണ്ട്. 1 to log to the base log n to the base 2 selection lines are there. So നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? log 2 to the base 16 and 16 inputs are there, so 16. So this can be written as log to the base of 2 raised to 4. 2 raised to 4 4 log 2. 4 log 2. 4 log 2 to the base 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. So 4 into 1 that is equal to 4. Number of selection bits will be equal to 4. So option A is the correct answer. Now 34th question, which of the following elements of hydroelectric power plant prevents the penstock from water hammer phenomenon? So വാട്ടർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹാമർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്
സർജ് ടാങ്കാണ്. സർജ് ടാങ്കാണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ ഔട്ട്ലെറ്റും ടെയിൽ റേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാൽവ്സും ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൽവ്സും ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ലോഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഇൻപുട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാൽവും ഗേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് റിസർവെയർ ഡാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് നേരെ പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടർബൈനിലോട്ട് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്, സർജ് ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇൻപുട്സ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റിക്വയർഡ്, സർജ് ടാങ്ക് വിൽ പ്രൊവൈഡ്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു, ഗേറ്റ് നമ്മൾ സഡൻലി കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്നത് പെൻസ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും അടിക്കുന്നത്. പെൻസ്റ്റോക്കിലായി വെള്ളം അടിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ. Then 35th question, Fourier series representation of a periodic DT signal. It's a direct question. Periodic DT signal, periodic discrete time signal, the Fourier series representation is also a periodic one. It's a direct question. The 36th question, from the given circuit, calculate the open circuit driving point impedance. This is another question. Open circuit driving point impedance. Open circuit driving point impedance means nothing but Z1. Z1 is equal to V1 by I1. This is pattern. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ V1 is equal to ഇവിടെ I1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ I2 ഉണ്ട്. So we can write this as 10I1 plus 5 into I1 plus I2. This is the first equation. V2 will be equal to 15I2 plus 5 into I1 plus I2. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. So what is the equation? V1 is equal to 15I1 plus 5I2. Second equation V2 is equal to 5I1 plus 20I2 നമുക്ക് എഴുതാം. So here എന്താണ് നമുക്ക് V1 I1 Z1 V1 by I1 at put I2 equal to 0. Put I2 equal to 0. If we are putting I2 is equal to 0, this is V1 is equal to 15I1. So what is V1 by I1? V1 by I1 is equal to 15. So 15 ohm is the correct answer. So option 36th question, option D is the correct answer. Another question, 37th question. As compared to shunt and compound DC motors, the series motor will have the highest torque because of its comparatively എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോവർ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ്, സ്ട്രോങ്ങർ ഓഫ് സീരീസ് ഫീൽഡ്, പ്യുവർ സീരീസ് ടെൻ ആൻഡ് ലാർജർ ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷണ്ടും കോമ്പൗണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ കാരണം. വാട്ട് ഇസ് എ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ? ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. ഇതാണ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് DC മെഷീൻ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സീരീസ് മോട്ടറിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഇറ്റ് സീരീസ് വിത്ത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. കാരണം എന്താ, സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും ആർമേച്ചറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. സോ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട്, ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലക്സിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സും മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ Phi is proportional means torque is proportional to IA square. So due to the larger armature current, highest starting torque will be obtained. So option D is the correct answer. 37th question, D is the answer. Then 38th question. For JK flip-flop, J equal to 1, K equal to 0, the output after clock pulse will be. ഇതാണ്. So അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. This is the clock pulse J, K, then what is the output? Q of n plus 1. So first case 0, 0, then 0, 1, 1, 0, 1, 1. If the first clock pulse, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ Qn ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, Qn. Then the second clock pulse, with the second clock pulse 0, 1 we are providing, the output will be Qn plus 1 will be 0. During the next clock pulse 1, 0, next clock pulse will be 1. During the next clock pulse, when J equal to 1, K equal to 1, it will be Qn complement. So but our question is J equal to 1, K equal to 0. Our question is J equal to 1, K equal to 0. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So that is this condition is required. ഈ condition ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So what is the output here? Output will be 1. So 38th question answer B is the correct answer. 39th question. Which of the following is an essential requirement for a peak load plan? Peak load plan.
അപ്പോൾ പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാൻ പാർട്ട് 1 ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ബേസ് ലോഡ് പ്ലാൻ, പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ടൈപ്പ് ഇതാണുള്ളത്. പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പീക്ക് പീരീഡ്സിൽ ലോഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടുമ്പം നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസിനെയാണ് പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പീക്ക് ലോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ആ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ 39th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ആൻസർ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ അതിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. ദെൻ 40th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഇസഡ് ഡൊമൈൻ ഈസ്. ലാപ്ലേസും ഇസഡ് ഡൊമൈനും എസ് ഡൊമൈനും ഇസഡ് ഡൊമൈനും കൂടെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 40th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ. 41st question, driving point impedance is defined as. 41st question, driving point impedance. Driving point impedance എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇസഡ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് as ഇമ്പിഡൻസ്. ഇസഡ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, വി ഓഫ് എസ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ സെയിം പോർട്ട് either it will be 1 or it will be 2. V1 of s divided by I1 of s or V2 of s divided by I2 of s. So the ratio of transform voltage to the transform current at the same port ആയിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്, കാരണം ട്രാൻസ്ഫോം വോൾട്ടേജ് 1 പോർട്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ടു അതർ പോർട്ട്. അതായത് V1 by I2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. V1 by I2 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അത് ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് എന്നാണ്, റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. Okay, the answer is 42nd question. A 4-pole lap-wound DC shunt motor rotates the speed of 1500 rpm. Flux is 0.4 milliweber and the total number of conductors is 1000. What is the value of EMF? അപ്പം നമുക്കറിയാം EMF equation of a DC machine എന്ന് പറയുന്നത് E is equal to 5ZNP divided by 60A. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 milliweber, so 0.4 into 10 raised to minus 3. Number of conductors is given as 1000. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1500 ആണ്, 1500 rpm തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇസ് 4. ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്താണ്. ലാപ്പ് വൈൻഡിംഗ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്തും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4 ഇറ്റ്സെൽഫ്. ലാപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അല്ലാത്ത ഒരു കേസ് വരുന്നത് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും. വേവ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ 10 raised to 3 സി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 10 raised to minus 3, ഈ 10 raised to minus 3 10 raised to 3 പോയി. ദെൻ 4 and get cancelled. Then 1500 into 0.4 divided by 60. അതായത് we can write as 600 divided by 60. So 600 by 60 എന്ന് പറയുന്നത് 600 divided by 60, that is equal to 10 volt. So correct option is option D. 42nd answer is D. 43th question, the circuit which changes from serial data to parallel data. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സീരിയൽ ഡേറ്റിനെ പാരലൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീരിയൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 to parallel means at the same time we get different things. So 1 to many, അതാണ് സീരിയൽ ഡേറ്റ ടു പാരലൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 to many ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആയിരിക്കും. 1 to many എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം സീരിയലി ഐ എം ഗിവിങ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. അപ്പം we have multiple inputs are there. Suppose that is A, B, C and D. A, B, C, D. അപ്പം A, B, C, D നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു സീരിയൽ ഡേറ്റേനെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 4 ആയതുകൊണ്ട് 2 control switches കാണും, 2 control elements കാണും. That it be A and this is B. By controlling this switch നമുക്ക് എന്തോ സീരിയൽ ഡേറ്റിനെ പാരലൽ ഡേറ്റയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആയിരിക്കും. 1 സീരിയൽ ഡേറ്റിനെ പാരലൽ ഡേറ്റ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ. ഓപ്ഷൻ സി is the correct answer. 44th question, what are the below mentioned statements are incorrect as compared to HVDC statement. അപ്പം HVDCൻ്റെ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും. മോർ കൊറോണ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കൊറോണ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ HVD സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ല, ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ ലോസ് കൂടുതൽ കാണത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ലോ. അത് മാത്രം ഓർമ്മ, വെരി വെരി ലോ. സോ 44th question ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 45th question. Z transform reduces to Fourier transform when it is evaluated on. അപ്പോൾ Z ട്രാൻസ്ഫോമിൽ നമ്മൾ Fourier transform ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. Z transform reduces to Fourier transform when it is evaluated on a unit circle. The next question, initial value of 20 minus 10t minus 25 e raised to 25t is. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം നോക്കാം. ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് f of t is equal to the function ലിമിറ്റ് s ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് s into f of s. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം. സെയിം തിങ് ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി f of t എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് s ടെൻസ് ടു 0 s into f of s എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. This is the final value theorem. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം. This final value theorem. ഇത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് f of t is equal to ലിമിറ്റ് t ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് 20 minus 10t minus e raised to 25t എന്ന് എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 minus 10 into 0 minus e raised to 25 into 0. That is equal to 20 minus 0 minus e raised to 0 is 1. That is equal to 19. So option B is the correct answer. 46th question, answer B is the correct answer. 47th question. In a DC shunt motor, the terminal voltage is half while the torque is kept constant. The resulting approximate variation in speed omega and armature current IA will be. This is the question. So, what is the equation for power? Power is equal to P is equal to 2 pi into by 60. അതായത് P is equal to omega into TA എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതേപോലെ പവറിൻ്റെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്, ദറ്റ് ഇസ് ബാക്ക് EMF into current. So both are power. So I am going to equating now EB into IA, that is equal to omega into TA എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TA ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. TA is constant. Then armature current is terminal voltage is half. Terminal voltage is given as half. Terminal voltage half എന്ന് പറയുന്നത് that is EB will becomes half. EB by 2. EB by 2 means we need the torque should be constant. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് only thing, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. only thing എന്താണ്, current will becomes double. 2 times. ഇത് ഹാഫ് കുറഞ്ഞാൽ ഇത് 2 times കൂടിയേ പറ്റൂ in order to maintain the torque as constant. അപ്പം കറണ്ട് ട്വൈസ് ആയിട്ട് കൂടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്പീഡ് വിൽ ബിക്കം കോൺസ്റ്റന്റ്. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എക്സാക്ട്ലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. എന്നാലും വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പം ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ EB ഹാഫ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയും. ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് വിൽ ബിക്കം ഡബിൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, 48th question. Which of the following circuit can be designed using shift register? അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനെ ഡിസൈൻ ഏത് സർക്യൂട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കിട്ടുമെന്നാണ്. നമുക്ക് റിംഗ് കൗണ്ടറിനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം റിംഗ് കൗണ്ടർ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതും റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുവാ, റിംഗ് കൗണ്ടർ ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ which is connected in the form of a continuous ring. കണ്ടിന്യൂസ് റിംഗ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിംഗ് കൗണ്ടർ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 49th question. Which of the following power plants can be profitably employed for supplying base loads as well as peak loads? ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബേസ് ലോഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ്.
hydropower plants with the ample storage of water. The ample storage of water, huge amount of water ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസ് ലോഡ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ്, റൺ ഓഫ് റിവർ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബേസ് ലോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പീക്ക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ലോഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പീക്ക് ലോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വാട്ടർ, ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, രണ്ട് പവർ പ്ലാന്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്നത് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ we can choose option B is the better one. കാരണം ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ഇതിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിലാണ്, ബേസ് ലോഡ്സിലും ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ലോഡ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബേസ് ലോഡ്സിലാണ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട്, ഈവൻ ദോ രണ്ടിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റീം കൂടുതലും ബേസ് ലോഡ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ തെർമൽ പവർ, ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ്. The last question, when the system has poles inside the unit circle in Z domain, the system is stable and its impulse response decaying is a decaying function. Time domain behavior will be exponentially rising signal. The system is unstable. The impulse response is marginally constant. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ പോൾസ് എല്ലാം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദ പോൾസ് ഷുഡ് ലൈസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോസൽ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ, സിസ്റ്റം പോൾസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോസൽ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ. സോ കോസൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി എ ഡിക്കേയിങ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് എ ഡിക്കേയിങ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്ക് നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജൂൺ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. പാർട്ട് 2 26th ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ 50th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഐ ഹോപ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസിയായി മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.